Miss sound का केलं मिस sound கேட்கல. Use commas when there's a list of 3 or more things. For lunch today, I ate a hamburger, French fries, and a pizza. Use them between 2 independent clauses or sentences. We may spend some time on the beach, or we may go to the moon. For short clauses, a comma is not always needed. Noah drinks soda, and Emma drinks juice. Use a comma when a dependent or subordinate clause begins a sentence. Unless chocolate sauce is available, I will not eat a hot dog. That's silly. I'd rather have ketchup with my hot dog. The important word here, though, is the conjunction unless that begins our dependent clause. And if the dependent clause comes at the end of the sentence, no comma is needed. I will not eat ice cream if there is no ketchup available. What? Ketchup on ice cream? No thanks. Conjunctions are an important part of speech and can be used to make your sentences easier to understand. They are the glue that holds sentences together. The more you use them, the easier it will be to create awesome sentences. And remember, practice makes progress. Right, okay. நாங்க இப்போ நோட்ஸை ரைட் பண்ணி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் விளங்கப்படுத்துகிறோம் சரியா ஓகே subordinating conjunction இந்த ஹெட்டிங்ல இருந்து என்ன உங்களுக்கு விளங்குது subordinating கவிசன் சொல்லுங்க பாப்போம் subordinating conjunction போட்டா இருக்கிறது. வெரி குட் சப்போர்ட்டா இருக்கிறது என்ன subordinating சொன்னா சப்போர்ட்டா இருக்கிறது so what are the subordinating conjunction இருக்குன்னு சொல்லி பாப்போம் Last up are subordinating conjunctions. They are words or phrases that connect dependent clauses, which are incomplete sentences on their own, to independent clauses. இது என்ன சொல்லியிருக்கான்னு சொன்னா பிள்ளைகள் dependent clauses, independent clauses ரெண்டையும் சேர்க்கக்கூடியது சரியா இதுல நீங்க பின்னால பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு 3 விதமான செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப நாங்க சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது அதுல கமாஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க இல்லாட்டிக்கு கமாஸ் யூஸ் பண்ணாமலும் நாங்க எழுதலாம்னு சொன்னாங்க இல்லாட்டிக்கு சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை முன்னுக்கு பாவிச்சு எழுதலாம் ரைட் அப்ப இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஓ dependent ரெண்டு கிளாஸஸையும் சேர்க்கக்கூடிய மாதிரி இந்த subordinating conjunction work பண்ணும் right okay நாங்க அத examples ஓட which can stand alone as their own separate sentences. Subordinating conjunctions can also be used to introduce adverb clauses. என்னென்ன phases இருக்குன்னா clauses after, although, as soon as, because, before, even if, since, unless, until, whenever, whether or not, and while are just a few examples of subordinating conjunctions. Yes, these are the few examples for the subordinating conjunction. நாங்க மற்ற conjunctionக்குரிய example பார்த்த மாதிரி இதும் these are the examples of subordinating conjunctions, right? Wow, that's a lot of information. Let's look at an example of a sentence with subordinating conjunctions. Right. Now we are going to learn with the examples, right? First one. Whether or not you believe me, I am telling the truth.
Right. இது என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Whether or not you believe me, I am telling the truth. Susanna, can you try this one? Whether or not you believe me, I am telling the truth. Susanna. Miss என்னைய கட்டணி Yes, Susanna Stephen. Oh, Miss. Can you try this one? What's the meaning? நம்புறீங்களா Yes. நம்புறீங்களா இல்லையா நான் சொல்லுறது உண்மை? Very good. எப்படி இது எப்படி சொல்றீங்க? Whether or not you believe me, I am telling truth. I am telling truth means நான் சொல்றது உண்மை. You believe me. நீ நம்பு. Not முன்னுக்கு வருது. Not you believe. Or whether or not. அப்படின்னு சொன்னா என்னது? Whether or not. Whether நீ நம்பினா not என்ன சொன்னா என்ன மீனிங்? இல்ல நம்பல. சரியா? You believe me. நீ என்ன நம்பாட்டியும் நம்பினாலும் நான் சொல்றது என்னது? உண்மை. நீ நம்புறியோ நம்பலையோ நான் சொல்றது உண்மையப்பா. ரைட்? அதான் இதோட மீனிங். So இதுல what are the conjunction we use this in the sentence? Whether or not. Whether or not you believe me, I'm telling the truth. Right? Okay. This simple. Using commas. Using commas. Commas. இதுல வந்து ஒரு புதுசான ஒரு விஷயம் பார்க்கிறோம். commas. commas யூஸ் பண்றது. So commas ஓட ஒரு சென்டென்ஸ் வருகிறப்போ அது வந்து ஒரு லென்த்தான ஒரு லாங்கான சென்டென்ஸா இருக்கும். ஸோ லாங்கான சென்டென்ஸ்ல கமாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கல நாங்க எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஒரு 3 டைப்ஸ் இருக்கு. Commas can be used with conjunctions to help make a sentence clearer. கமாஸ் யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னா இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? comma can be used with conjunction to help make a sentence clear. Make a sentence clear. comma போடிக்கு நாங்க ஒருக்கா ஸ்டாப் பண்ணி வாசிப்போம். என்ன? this and வாசிக்கக்குள்ள இந்த கமாஸ் வரைக்கும் நாங்க ஒருக்கா ஒரு பிரேக் கொண்டு எடுப்போம். பிரேக் எடுத்து வாசிக்கக்குள்ள எங்களுக்கு அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கிளியரா விளங்கும். Right? Okay, we'll try this. Here are some rules to keep in mind when deciding whether to use a comma in a sentence or not. Use commas when there is a list of 3 or more things. கமாஸ் வந்து காமன்லி நாங்க ஏன் யூஸ் பண்றோம்? யூடித் கமா ஏன் நாங்க யூஸ் பண்றாங்க? தமிழ்ல கூட நாங்க ஏன் கமா யூஸ் பண்ணுவோம்? Why we use commas in the sentences? Right, Vedika, can you tell me why we use commas in between the sentences or in a sentence? Excuse me, teacher. Yes, you did. My mic on ஆகல teacher. சொல்லலாமா? Right, சொல்லுங்க பாபா. Why we use commas in the sentences? 2-3 சொல்ல ஒரே டைம்ல சொல்றதுக்கு. Right, அப்போ நாங்க சொல்லலாம். இந்த காலமா நவீடன் என்ன சாப்பிட்டீங்க? இந்த காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க? So மத்தியானம் என்ன lunch? What had lunch? Rice and curry. Rice and curry. What are the curries? Dal and beetroot. Dal and beetroot. So how will you make the sentence? எப்படி நீங்க sentence make பண்ணுவீங்க? I ate rice, dal, rice, comma, dal and beetroot, right? So நாங்க இந்த 3 விஷயத்தையும் ஒரேதா சொல்றதுக்கு commas யூஸ் பண்றோம்.
For lunch today, I ate a hamburger, French fries, and a pizza. Use them between two independent clauses or sentences. We may spend some time on the beach, or we may go to the moon. For short clauses, a comma is not always needed. Burger, French fries, and a pizza. Right, second one. Use them Use commas between two independent clauses or sentences. ரெண்டு என்ன சொல்றது முக்கியமான விஷயங்கள் ரெண்டு சொல்றதுக்கு நாங்க கமாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அது என்ன வேர்டுன்னு பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். between two independent clauses or sentences. We may spend some time on the beach, or we may go to the moon. We may spend some time on the beach, or we may go to the moon. அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு இண்டிபெண்டன்டான வேர்டுகளை வந்து நாங்க கனெக்ட் பண்றதுக்கும் நாங்க என்ன பாவிப்போம் கன்ஜங்ஷன்ஸ் பாவிப்போம். இதுல என்ன கன்ஜங்ஷன் நாங்க யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம்னு பார்த்து சொல்லுங்க பாப்போம். கெட்டிக்காரர் யாருன்னு பார்ப்போம். இதுல என்ன கன்ஜங்ஷன் we use? Or Coordinating. Or we may spend some time on the beach, or we may go to the moon. நாங்க sometimes சில நேரங்கள்ல டைம் பீச்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம், அல்லது மூணுக்கு போறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ரைட்? ஓகே. For short clauses, a comma is not always needed. For short clauses, a comma is not always needed. சென்டென்ஸ்களுக்கு வந்து கமாஸ் வந்து ஆல்வேஸ் நீடட் இல்லை. சரியா? எப்பவுமே நாங்க ஷார்ட் வேர்ட்ஸுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Noah drinks soda, and Emma drinks juice. இது வந்து நார்மலான ஒரு வேர்ட் வந்து Noah drinks soda and Emma drinks juice. ரைட்? Noah வந்து என்ன சோடா ட்ரிங்க் பண்றா, Emma வந்து drink juice. So we use the conjunction and. Miss Imaandra வந்து நேம் தானே? Emma வந்து இந்த லேடியோட நேம். Okay, miss. Use a comma when a dependent or subordinate clause begins a sentence. இது என்ன சொல்லிருக்காங்க சொன்னா சில கிளாஸஸ் அல்லது டிபெண்டன்ட் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து sometimes it being a sentence ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சில நேரம் நாங்க இந்த கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம். என்னன்னு எப்படி பார்ப்போம். Unless chocolate sauce is available, I will not eat a hot dog. என்ன சொல்லிருக்கு? Unless chocolate sauce is available, I will not eat a hot dog. தெரிஞ்சாங்க சொல்லுங்க பாப்பா. இதுல மீனிங் என்னது? Unless chocolate sauce is available, I will not eat a hot dog. Excuse me, teacher. Unless சொன்னா என்னது? Unless இல்லை என்று சொன்னா அது இல்லையண்டா இல்லாட்டி இல்லை என்று சொன்னா unless விளங்குதா? unless சொன்னா இல்லைன்னு சொன்னா unless means இந்த சாக்லேட் சாஸ் இல்லைன்னு சொன்னா சாக்லேட் சாஸ் வந்து அவைலபிளா இல்ல அது இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா I will not eat hot dog. நான் சாப்பிட மாட்டேன், hot dog சாப்பிட மாட்டேன். Right? Okay. நாங்க என்னது ஸ்டார்ட் பண்றோம்? That's silly. I'd rather have ketchup with my hot dog.
The important word here, though, Unless. is the conjunction unless that begins our dependent clause. And if the dependent clause comes at the end of the sentence, no comma is needed. I will not சில நேரத்துல கமாஸ் வந்து நீட் ஆகாது, எங்களுக்கு sentence, தேவைப்படாது. no comma is needed. I will not eat ice cream if there is no ketchup available. அந்த கமாக்கு பதிலாக நாங்க சரியான ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம். If there is no ketchup available. Ketchup. If there is no ketchup available. No ketchup. Ketchup இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால், if என்று சொன்னா அதுக்கு ஒரு தமிழ் மீனிங் all. Right? இல்லை என்று சொன்னால் I will not eat ice cream. Ice cream நான் சாப்பிட மாட்டேன். கச்சப் இல்லைன்னு சொன்னா, கச்சப்னு சொன்னா தெரியுமா பிள்ளையா? ஐஸ் கிரீமுக்கு மேல உப்பு What? போடுவாங்க. Ketchup on ice cream? No thanks. Right. அது இல்லைன்னு சொன்னா Conjunct- நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்றேன். சரியா? அப்ப இதை நாங்க நோட் பண்ணிக்கலாமா? Subordinating conjunction. Very good. Right. Silver medal. Subordinating conjunction. What do you think? Also, work using conjunctions. They are Right. Subordinating conjunction. words or phrases Right, இதை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பாப்போம். இந்த ரெண்டு பிக்சரையும் போடுங்க. டிபெண்டன்ட் காசஸ், இன்டிபெண்டன்ட் காசஸ், இது ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடியதான் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். Right. Subordinating conjunction குரிய example. So subordinating conjunction examples ன்னு சொல்லி போடுங்க. examples ன்னு போட்டுட்டு பிள்ளைகள் இதை எழுதுங்க. Right, okay, அடுத்தது பார்ப்போம்.
மிஸ் ஒருக்கா முதல் ஸ்கிரீனை காட்டுறீங்களா? ஓகே பிள்ளைங்க, இதுல ஹெட்டிங் போடுங்க பிள்ளைகள். இத மட்டும் போடுங்க, மிஸ் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன். Examples of a sentence with subordinating conjunction. Example, an example of a sentence with subordinating conjunction. An example of a sentence with subordinating conjunction. முதலாவது எழுதுங்க பிள்ளைகள், முதலாவது எழுதுங்க. Whether or not you believe me, I am telling the truth. Right? ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபுல்லா எழுதிட்டு ஒரு கலப்பெண்ணால் எழுதுங்க. முதலாவது சொல்லி அதை ஒரு கலப்பெண்ணால் எழுதிட்டு இதுல என்ன சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்ல ஹைலைட் பண்ணிட்டு தானே, அது ரெண்டாவது உங்களோட வரியில எழுதுங்க. என்ன சபார்டினேட்டிங் என்ன கன்ஜங்ஷன் நாங்க பாவிச்சிருக்கிறோம்னு சொல்லி அதை அடுத்த லைன்ல வேற கலப்பெண்ணால் எழுதிக்கொள்ளணும். ரைட்? முதலாவது சென்டென்ஸ் வடிவா எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே அடுத்த லைன்ல வேற கலப்பெண்ணால என்ன கன்ஜங்ஷன் பாவிச்சிருக்கிறோம்னு எழுதுங்க. ரைட், ஓகே தானே பிள்ளைகள், விளங்கிட்டா? ஒரு ப்ளூ பெண்ணால முதலான்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் எழுதினா அதுல என்ன கன்ஜங்ஷன் பாவிச்சிருக்கிறோம்னு சொல்லி வேற கலப்பெண்ணால் எழுதிக்கொள்ளுங்க அடுத்த லைன்ல. ரைட், அடுத்தது கமாஸ் சொல்லி போடுங்க. கமாஸ் 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 கமாஸ்.
வேற கலர் பெண்ணால போட்டுக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் வேணும்னு சொன்னா அழகா இருக்கணும். நோட்ஸ் வந்து அழகா இருக்கணும். வித்தியாசம் தெரிய வேணும். இது ஹெட்டிங், இது கேள்வி, இது விடை என்னது வித்தியாசம் தெரியறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. இது கமாஸ். கமாஸ் why we use கமாஸ்? கமாஸ் ஏன் யூஸ் பண்றோம்னு கேள்வி எழுதுங்க. கமாஸ் can be used with conjunction to help make a sentence clear. ரைட், ஓகே. இனி 3 விதமான கன்ஜங்ஷன் கமாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். காட்ட முடியுமா? அதை காட்ட முடியுமா? காட்டுங்க. குயிக்காக ரைட்ல நாங்கள் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். அடுத்த கிளாஸ் இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம். சரியா? உங்களுக்கு டைம் ஆப். ஓகே, எழுதி முடிச்சாங்க சொல்லுங்க. எழுதியாச்சு டீச்சர். அப்ப நாங்க அடுத்த கிளாஸ் கமாஸ்ல மிச்சம் பார்ப்போம். நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் எப்ப பிள்ளைகள் உங்களுக்கு மண்டே தானே? நான் உங்களுக்கு டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்ல போட்டு விடுறேன். அவ்வளோ டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸையும் எழுதி பாடமாக்கிட்டு வாங்க. அடுத்த கிளாஸ் டிக்டேஷன் வைப்பேன். சரியா? ஓகே பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் Okay, teacher. குட் நைட். காட் பிளஸ் யூ ஆல். Thank you, teacher. Good night, teacher. Thank you.